Так, привет всем, с вами я, Дженни, и это College Russian. Today I have a couple of very special guests. You haven't met them before. They are my students right now in university. They're in my second year Russian class, and they are always so fun to have in my class. And so I invited them to do a sample lesson at the beginning/intermediate level for everybody to see what those kinds of lessons are like. So they're going to introduce themselves in Russian a little bit. Хорошо, мои дорогие студенты, расскажите немного о себе. AJ. Здравствуйте, меня зовут AJ, и я изучаю русский язык, потому что у меня была русская девушка, и я думал, что очень красивая и крутая. Теперь у меня нет девушки, но я изучаю русский язык, потому что я люблю русский язык. Так, ага. Сара? Меня зовут Сара, я изучаю русский язык, потому что мои родители говорят по-босницки. И я думала, русский язык как был босницкий, это не факт. Да, похож на боснийский. Сара, вы родились в Боснии или здесь, в Америке? Да, мои родители в Боснии. Они сейчас в Боснии? Да. Как интересно. Окей, вот, это очень интересно. И, AJ, может быть, у тебя будет новая русская девушка после этого видео. После этого видео, может быть. Так, окей, хорошо. So let's do a little warm-up. Today we are talking about having and not having in the past tense. So having in the present tense is very like, geez, second month of learning Russian. You're going to learn how to say that you have stuff. But they don't always talk about how do you say that you had something in the past tense. So let's do a little warm-up. This is one of my favorite posters to show students because it's extremely confusing. What do you think? This is Sovetskaya reklama, right? So this is a Soviet era advertisement. What do you think this is about? О чем это советская? Yeah, о чем это советская реклама? We got the Soviet. So look over here. Лучших сосок не было и нет. Готов сосать до старых лет. What do you think they're advertising? Are those bullets on there? Or is that liquor? Yeah, that looks like liquor. Okay, let's see what words do we understand. Have you guys heard Мил. лучший, мой самый лучший друг? Something from my The best. family, The best. best friend. Mm-hmm. Не было и нет. And then this is kind of that from your homework. Не было. So we're not having, right? You didn't have. Didn't have. И нет. And don't have. And don't have. And then we've seen this word when we were talking about short form adjectives before. Готов. To make, to prepare. Close. Remember, it was a short form adjective like я готов. Ты готов? Да, So я like to be готова. ready? Пошли. Yeah, to be ready. Mhm. Ready to do this verb until старых лет. Till old. Old age. Yeah, until old age. Okay, so this is actually, so let's say somebody thinks it's these are liquor bottles here, and somebody thinks these are bullets. This is actually an advertisement for baby pacifiers. I was close. I don't see a So difference. the word for this is soska, right? So a soska is like a pacifier. Okay. Baby. And then this is just going into genitive case because as we talked about, when you don't have something, it gets genitive case. It gets genitive. Okay. Yep. So that's that took me many years to figure out what in the world that thing. That's a was heck of about. an advertisement for. Yeah. Okay, хорошо. So let's just do a quick review of having in present tense. So how would you ask me, and you're going to speak formally with me, how would you ask me if I have a dog? And I want you to listen to how I answer. Present tense, just good old-fashioned first semester Russian. Do you have?
Okay, would it be у вас есть собаки? Ага. Or собака? Ага. Нет, у меня нет собаки. Remember, the thing you don't have gets genitive case. У меня нет собаки. Okay? Sarah, ask me if I have a guitar. У вас У вас есть есть гитара? гитара? Да, у меня есть гитара. Вон там. Я У тоже. меня есть. Вон Да, там. я вижу вашу гитару. Так, окей, AJ, скажите, пожалуйста, у вас есть сестра? Да, у меня есть сестра. Старшая или младшая? Старшая. Так, очень хорошо. Сара, у вас есть сестра? Нет. У меня есть У брат. меня нет. у У меня вас есть брат, и Да. у меня нет сестры. сестры. Молодец, очень хорошо. У меня нет сестры. AJ, у вас есть рюкзак? Да, у вас есть рюкзак. У меня есть. Right? Да, вот он. Yeah. Да, вот он. Супер. Окей, Сара, скажите, пожалуйста, у вас есть брат? Вы сказали, что у вас есть брат. У вас есть младший брат? У меня нет младший брат. У меня есть старший брат. Молодец. Okay, so let's put that into genitive case. У меня нет младшего брата. У меня есть старший брат. Так, очень хорошо. Because remember, you're literally saying there is none of a younger brother by me, right? There's none of a younger brother by me. And because when we say none of, then we have an of, and therefore we need genitive case. That Okay. makes sense. AJ, ask me if I have a big window. Try and use that intonation, that sing-songy intonation. У вас есть? Okay, so, and window is neuter, right? Окна? Yep. Or окно? Mhm. Okay, so, у вас есть большое окно? Да, вот оно. Я вижу мое большое окно. Вот здесь. Так. Okay, good. So just remembering that the thing you don't have any of gets genitive case. Okay, so you guys are going to be detectives. I'm going to start talking about things I had or didn't have when I was young. And you're going to try and notice the pattern. What's happening here? Okay, so here's some pictures of me in my childhood. So again, notice how I'm saying have. There's no word there is a word, but you don't really use it. So notice how I'm formatting this. Okay, вот это моя семья. У нас был небольшой дом. Вот наш небольшой дом. У нас была большая некрасивая машина. Называется station wagon. Это просто очень некрасивая. Нет, это некрасивая машина. Так, у нас были ужасные стрижки. Вы знаете, что такое стрижки? Видите? Ага, молодец. Видите, у нас были... Ой, это правда, да. Вот, у нас были ужасные стрижки. И я могу сказать, что у нас было счастливое детство. Да? У нас было хорошее, счастливое американское детство. Все было хорошо. Так, so what pattern did you notice? Is it by me there was? And why does it change? See, right here it's a был, here it's a была, here it's a были, and here it was a было. What happened? What do you think? The endings of all the other ones, so like the feminine versus the masculine. So because I'm talking about a machina's feminine, then we do была. Down here we're talking about plurals, стрижки, были, right? Okay. And it's all nominative for that? Yeah. Yep, because the thing you had, right? The thing you had. Okay, now let's talk about things I didn't have. Okay, so not having. Okay, у нас в доме никогда не было алкоголя, чая и кофе. Да, потому что мормоны не пьют алкоголь, чай и кофе. Так, у нас никогда не было этого в нашем доме. У нас не было собаки. У нас не было собак, у нас не было собаки.
у нас не было двоюродных братьев и сестер. У нас не было двоюродных братьев и сестер. И у нас не было компьютера до 1994 года. Да. Okay, детективы. So you guys are detectives. What do you see happening here? You want to answer? What's the pattern that you see? We're now saying we don't have, so everything afterwards is going to be put into genitive, right? Yep. And then do I change this based on the gender of the thing we didn't have? Do you see any changes happening in that Not phrase? really. It seems to all be neuter. Yeah, because it just doesn't matter. It doesn't matter the gender because all we're saying is there was none of, and then genitive case. There was none of, there was none of, there was none of. So that's the fixed phrase, and then just listen to the stress in that phrase. Не было. Не было. Не было. So the stress is always on the не. Окей, хорошо. У нас не было собаки. У нас не было двоюродных братьев и сестер. У нас не было чая и кофе и так далее. Okay, in just a minute, I'm going to give you guys the opportunity to kind of use this for yourself. Okay, так, дорогие зрители, AJ и Сара, они очень хорошие спортсмены. Видите, у них есть черный пояс. У него черный пояс, у нее черный пояс. AJ, у вас есть черный пояс по какому спорту? Какой спорт? Taekwondo? Taekwondo. И, Сара, у вас черный пояс по... Карате. Карате, молодцы. Окей. Наверное, у вас часто были уроки или занятия по карате, taekwondo, да? Как часто у вас были? 5-6 раз в неделю. So how would you say, I had lessons that many times in a week? I had. So, у меня были Молодец. занятия 5-6 раз в неделю. Раз в неделю? Да, 2. Вечером и на субботу вечером. Ага, то есть почти каждый день у вас были занятия? Да, не воскресенье. Не в воскресенье. Это хорошо. Сара, как часто у вас были занятия? Я тоже... у меня было занятие... Были занятия каждый день. У меня нет занятия в субботу. Как интересно, у вас были занятия в воскресенье? Да. Очень интересно. Вот. Окей, хорошо. So now let's talk about our childhoods. You know, depending on what kind of childhood you had, this could maybe turn into a therapy session of some sort. Okay, so, хорошо. So this is a list of things we're going to ask about each other's childhood. I want to point out, if it says много, then we're just going to use the neuter, because that ends in an o, this one ends in an o. Okay? So I'll ask you, and then I want you practicing asking each other as well. Так, скажите, пожалуйста, Сара, я знаю, что вы любите животных. Да, вы любите собак, вы любите кошек. Скажите, у вас были собаки в детстве? Да. У меня были много собак. Много собак? У меня было много собак? Yes. Сколько? Wait. Yeah, you don't know that grammar yet. You don't know genitive plural yet, so I'm just helping you out. Сколько собак? 5. 5 собак? Да, 5 Да, собак. это много собак. И Это 2 точно. кошка. И 2 кошки? Да. Вот, супер. Okay, хорошо. AJ. So now, Sarah, you ask AJ if he had a dog. So собака is a feminine. You guys are speaking informally with each other. AJ. У вас... У тебя? Вау, я. У тебя есть собака. Белая собака. Молодец.
У меня было, у меня были 2 собаки. Да? 2 собаки. 2 собаки. Так, очень хорошо. AJ, ask me if I had dogs. Профессор, у вас есть собаки? Сейчас? Да, сейчас. Сейчас нет, у нас нет собак. У вас у вас были собаки? Нет, у меня никогда в жизни не было собак. Почему? Но потому что мои родители не любили собак. Но у меня была кошка в школе, 2 кошки. У нас были 2 кошки. Сейчас? Сейчас нет. Сейчас у нас нет животных. Вот, окей, хорошо. AJ, try and ask Sarah if they had a big house when she was young. Окей. Сара, у тебя было? Был. It's Был. masculine. Это большой дом. So, у тебя был большой дом? Нет, у меня не было большой дом. Put it into genitive. Большого дома. Так, все, очень хорошо. У меня не было большого дома. Good job on the stress. Не было большого дома. Окей, хорошо. Сара и AJ, у вас в школе, у вас было много свободного времени? Да, и у меня нет свободного времени. I guess trying to say no, like I had free time, but I like filled it with everything all the time. It was like optional. I didn't have to. But so like у меня нет свободного времени, потому что я всегда играл на гитаре и играл на тэквондо и сейчас всегда изучал. Всегда изучал что-то. Что-то. Уроки, да. Все. Окей, хорошо. Скажите, пожалуйста, Сара, у вас было много друзей в школе? Да, по-моему, я имам... No, that's Bosnian. У меня было много друзей. AJ не друг. У меня нет моих друзей. Я не люблю AJ. Okay, so now look at this list and I want you to come up with a sentence of something you had and one of these things that you didn't have. Okay. Okay, so, например, счастливый брак. У моих родителей был счастливый брак. They had a happy marriage. Да, они любили друг друга. У них был счастливый брак. Okay? And then my big complaint about my childhood. У нас не было десертов. Да. У нас не было десертов. We never had sweets and treats and stuff around the house. У нас никогда не было конфет, не было десертов. Да. So that's my only problem from my childhood. Okay. Let's hear your sentences, AJ. В школе у меня нет... Не было. У меня не было большое друзей, много? Много друзей. Друзей, потому что я был очень занят, и я не любил людей. Но сейчас у меня есть друзья. Много друзей. Много друзей. Друзья, так. Я думаю.
И у меня нет было Не много... было. Не было денег? Денег, много денег. Окей. Много денег, но я любил мою семью. Мою семью. Мою семью. Вот, молодец, очень хорошо. Окей, Сара, что у вас был? Что у вас было, чего у вас не было? У меня не было волос. Волос? Да, You didn't да. have hair? Связь была. Да, я тоже. Вы знаете, что я тоже брила себе в голову. Нет, я не снил. Я брила Да, я тоже, себе я тоже. голову. Да, круто, это круто. Я потом покажу вам фотографии, у меня есть фотографии. В восьмом классе я брила себе голову, когда мне было 14 лет. Да. Это интересно, потому что у меня было длинные волосы. Длинные волосы? Похоже на Justin Bieber. It was long, I would whip it around and everything. Так, очень хорошо. Окей, то есть у тебя не было волос, а что у тебя было? Дезерты, брендовая одежда и так далее. Да, Actually, нет дезерты. У меня не было дезертов. Потому что мою маму, Моя мама сказал, что я с толстой одетой. Славянская мама. Да. Да, то есть мама говорила, что ты толстая. Да. Бедняжка, это плохо. Ну, вот это типичная славянская мама, к сожалению. Окей, очень хорошо. Вот. One more thing from this list that you had. Не было дезертов, не было волос. Еще что? Что было? Я была друзей. У меня было много много друзей. Супер. Очень хорошо. Окей, теперь having in the future. Same concept, except for we're going to use the word будет. Будет, right? So, например, что у вас будет после университета? Сара, это ваш 4-й год в университете. То есть скоро это у вас будет много свободного времени. Или чего у вас не будет после университета. Например, у меня будет больше свободного времени после университета. Or you could say something like, у меня не будет русского языка, к сожалению, после университета. Да? So let's hear. Что у вас будет? Tell me what you guys are going to have after university. Что у вас будет после университета? У меня будет живу на мою машину. Живу? You're going to live in your car? Я буду жить в моей машине. Это катастрофа. Но у вас будет машина, потому что сейчас у вас нет машины, правда? Да. У вас нет машины, но у вас будет машина после университета. Like a See what I'm van. saying? Oh, yeah, okay. Well, those are... we're heading into a recession, you know, I guess. У меня будет машина после университета. What are you not going to have any of? Чего у вас не будет? Genitive case. У меня не будет свободного времени, потому что я работаю.
Я буду работать. Да, много. каждый день. Молодец, очень хорошо. Окей, AJ, что у вас будет после университета? Или чего у вас не будет после университета? После университета у меня будет... what will I have after university? Диплом. A girlfriend. Может быть, да. Может быть, русская девушка даже. Я не знаю... Я не знаю... if I want, я хочу Хочу ли? не... we'll see. Что у вас будет после университета? Я буду... У меня будет... У меня будет... много денег? Денег? Круто. Maybe not a lot, but more. Больше. So you remember our Больше, phrase there we go. больше and then genitive case after больше. So больше денег, потому что сейчас у меня нет денег. Денег. Молодец. Очень хорошо. И чего у вас не будет после университета? После университета у меня не будет свободного времени, потому что я буду работать всегда. Молодцы, молодцы, очень хорошо, молодцы. Okay, so now our final thing is we're going to play a game. This is a memory game, okay? You guys were witnesses to a crime. You walked into a store, and now the police are questioning you after this. What was in the store? What was in the store? Who was there? What was there? Etc. Okay, so I'm going to give you guys about 30 seconds to study what's on this page, and then I'm going to interrogate you afterwards to see if you guys remember what you saw at the crime scene. Okay? You get to take notes? No. This is all about your memory. Okay. Okay, so That's let nice, me set my timer. Okay, and then you're going to have to do all of this in Russian. Here we go. So let's do 30 секунд. И поехали. Я видел ничего. I'm just saying. That made it hard to concentrate. Yeah, we'll have to cut that out. Так. 10 секунд. 10 секунд. Вот. Окей, все. Окей, хорошо. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Кто вы? Хороший. Спасибо. Как у вас дела? У меня все хорошо. Скажите, пожалуйста, вы русские? Да. Вы русские? Нет, Я американский. Американец? Да, и меня зовут Эля. Извините. Так, хорошо. То есть вы были в этом магазине? Вы там были? В магазине? Вы видели магазин? Да. Окей, хорошо. Скажите, пожалуйста, где ваши родители живут? Мои родители живут на Техасе. В Техасе? Ага. Да. AJ, где живут ваши родители? Мои родители живут в Аризоне. Так, очень хорошо. Окей, хорошо. I was just trying to distract you guys to kind of... Okay, очень хорошо. Скажите, пожалуйста. Okay, so I'll ask you, and then I want you guys asking each other. Скажите, пожалуйста, в магазине была шляпа? Да. Okay, so I want you to answer with a full sentence. Remember, at the intermediate level, we want to be answering and speaking in full sentences. Да, шляпа была в магазине. Так, какая шляпа? Какого цвета? Fedora? Fedora. Okay, очень хорошо. Так, AJ, ask Sarah if there were boots there. В магазине это были сапоги. Да. В магазине была
Били. Сапоги были. Ага. Сапоги били, да. Да. В Вот. магазине. Интересно. Так, сапоги черные? Да. Черные сапоги. Да. Так, хорошо. Okay, Sarah, ask AJ if there was an American flag. If the store had an American flag. Был в магазине американский флаг. Это не было, это не были So just не было. не было американского флага. Молодец, очень хорошо. Не было американского флага. Как флага был? Ага. Вот. Да, флаги были? Да, два флаги были. Были итальянский флаг и немецкий флаг. Супер, молодец, очень хорошо. AJ, ask Sarah if Joseph Stalin was in the store. Okay. В магазине Джозеф Сталин было. Нет, Джозеф Сталин не был в магазине по... Но. No, every time. I know. Но я думаю... What's his name? Rasputin. Rasputin? You're going to get somebody falsely accused of murder. I swear he was somewhere in there. Да, то есть она думает, что Григорий Распутин был в магазине. Окей, хорошо. Вот, как вы думаете, была черная собака в магазине? Не черная собака. Собаки. Не собаки было черной собаки. Это не было черная собаки, right? Ага. Не было черной собаки. Какая собака была? Были собаки? Собаки были? Были. Как вы думаете, там были собаки? Да. Были. Какие? Маленький была Маленькая собака Маленькая была. собака и is it черная? No, I'm thinking of white. Ага. Белая. Белая собака и маленькая. Молодец, очень хорошо. Okay. AJ, ask Sarah if there was a black coat. Это... В магазине было. And try that intonation. В магазине было. Okay. В магазине было черное пальто. Да, черное пальто было в магазине. Супер, молодец. Sarah, ask him if there was a coffee maker. В магазине была кофеварка. К сожалению, это не было кофеварки, но это была микроволновка. Была микроволновка. Очень хорошо. Okay, let's see who you guys got accused of murder. I mean, Rasputin, that's okay. Because he wasn't the nicest guy Это anyway. была бабушка. Okay, бабушка была. And кто это? Is that Stalin? Это Владимир Ленин. Okay. И кто это? Это русский писатель. Он написал Анну Каренину. Rasputin. Нет. Достоевский. Нет, Лев Толстой. Лев Толстой. Я не знаю. Да. Okay. Да, очень хорошо. Okay, that's all for today. Большое спасибо, Саре и AJ. I hope you guys enjoyed meeting them and hearing how people speak in their first and second years of Russian. Русский очень трудный язык. Да. Вы молодцы. Пожалуйста, оставьте добрые комментарии внизу, одобряйте их. У вас очень трудный язык, и они вообще молодцы. У них большой энтузиазм к русскому языку, к русской культуре. Так, спасибо вам большое, и это все на сегодня. До свидания. Спасибо. Ciao.